MP क्लासेसमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. पहिल्यांदा आपण डिक विटिंग्टन अँड हिज कॅट हा लेसन वाचून घेऊ. Small village in the south of England. He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. I am going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and we will journey together. They arrived in London just before nightfall, and the carter left Dick and made his way to an inn. Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. Dismay means great disappointment. Where was all that fine gold? All he could see were dirty streets and lots of unfriendly people. He had nowhere to sleep, and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. The next morning Dick woke up cold, miserable, and very hungry. He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" and aimed angry blows at his head. At last he collapsed in the street and lay there, too weak to look further for food. By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. He stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" "I would work," said Dick, "but I know nobody who will give me anything to do." "Take him into the kitchen," Mr. Fitzwarren ordered the cook. "Feed him first and then find some work for him." So Dick was given a home and a living. He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Attic is a very small room inside a pointed roof. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. At night, they scampered all over him and kept him awake. Scampered means ran here and there. After a time, he solved this problem by saving a few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice, and Dick was able to sleep peacefully. The other difficulty, which was not so easy to overcome, was the cook's bad temper. She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon, even when he was working as hard as he could. One night, Dick decided he could stand it no more. Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. It was the 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. "Turn again, Whittington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London." "Lord Mayor of London," said Dick. "I should like to be Lord Mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few scoldings from the cook if that is what is in store for me." Put up with means tolerate. So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. Now, Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. He would load a ship with goods for the captain and the ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. One day he called his household together. "I am sending a ship to the African coast to trade," he said. "Would any of you like to send something of yours on it? You can then share in the profits if the voyage is successful."
Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. "Have you nothing of your own, Dick?" asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, "Only my cat." "Then let your cat go on the ship," said Mr. Fitzwarren. His daughter Alice said, "Dick loves his cat. Let me put something in for him." But her father said, "No, it must be his, not something belonging to someone else." So Dick fetched his cat and said good-bye to it sadly. The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. Mouser means an animal that catches mice. After some months, the ship arrived at a place on the African coast, Barbary, where people called the Moors lived. The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale, and he was invited to the palace to show them. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in. But almost immediately, rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. The captain was astonished and asked if this was what normally happened. "Alas, yes," came the reply. "The country is suffering from a plague of rats and mice, and we cannot get rid of them." Plague here means a thing that causes great trouble. "I think I may have the answer on my ship," said the captain, and he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace. More food was laid out, and the rats and mice appeared as before. The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted, and the queen asked, "What do you call this animal?" "Puss is the name she answers to," said the captain, and when the queen called, "Puss, Puss," the cat went over to her and purred. The queen was a little alarmed at first, as she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice. But the captain told her not to be anxious. "Puss is very friendly with people," he said, "and would soon rid your kingdom of rats and mice." "I would give great wealth to own this animal," said the queen. So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary, and told him the story of the cat. The merchant sent for Dick. "From now on, Dick," he said, "we should all call you Mr. Whittington, for you are a rich man." Mr. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received for the cat. From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice, and 3 times he was elected Lord Mayor of London. He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Whittington. Knighted means given a highly honored title. He was not only famous, but he was popular too, for he always helped the poor with his money. Sometimes, when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. Turn again, Whittington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London. एका छोट्याशा गावामध्ये राहत होता. त्याच्याकडे राहायला प्रॉपर घरही नव्हते. त्याचे दोन्हीही पॅरेंट्स म्हणजे पालक वारलेले होते आणि खूप सारे तिथले गावातले लोक त्याला व्यवस्थित वागणूक देत नव्हते. एके दिवशी डिकनं असं ऐकलं की लंडन शहरामध्ये खूप पैसा आहे आणि त्यानं ठरवलं की तिथं एकदा जायचं आणि तिथं आपलं नशीब आजमावून बघायचं. आणि असं त्यानं असा विचार केला की जर आपण का श्रीमंत झालो तर आपल्याला लोक चांगल्या प्रकारची वागणूक द्यायला लागतील. मग हा तरुण डिक चालत लंडनकडे निघाला. तो फार लांब जात नाही तोपर्यंतच त्याला एका गाडीवाल्यानं थांबवलं आणि विचारलं की तू घरातून पळून जात आहेस का? डिक म्हणाला, माझ्याकडे राहायला घरच नाही आहे, मी लंडनला जात आहे माझं नशीब आजमावण्यासाठी. मग तो गाडीवाला पण म्हणतो, मी पण अरे लंडनलाच चाललोय, माझ्या इथे ये वरती बस, आपण दोघं एकत्र लंडनला जाऊ. दोघे रात्र व्हायच्या अगोदरच लंडनला पोहोचले
आणि त्या गाडीवाल्यानं डिकला सोडलं आणि तो त्याच्या रस्त्यानं निघून गेला. गरीब बिचारा डिक एकटा तिथं उभा राहिला आणि इकडे तिकडे नाराजगीने बघत राहिला. अरे कुठे गेले हे सगळं सोनं? इथं तर सगळे खराब रस्ते आणि खूप सारे अनफ्रेंडली लोक दिसत आहेत. त्याला झोपायला जागाच नव्हती कुठेही. मग त्यानं शेवटी एका छोट्याशा बोळ्यामध्ये असा बोळ त्यानं शोधला की तिथं त्याला असं वाटलं की तिथं त्याच्यावर कोणतंही संकट येणार नाही किंवा त्याला कोणतीही इजा होणार नाही. अशा ठिकाणी त्यानं पूर्ण रात्र घालवली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी डिक उठला. त्याला खूप थंडी वाजत होती आणि तो खूप भुकेलाही होता. तो अन्न मागण्यासाठी इकडे तिकडे फिरला, परंतु सारखं सारखं लोक त्याच्यावर चिडत राहिले, ओरडत राहिले. अरे जा रे तू इथून आळशी मुलगा, तुझं तू काय ते बघ. आणि त्याला त्याच्या दिशेने काही वस्तू फेकू लागले, त्याला मारूही लागले. शेवटी तो अशक्तपणाने तिथं जमिनीवरच पडला आणि तिथंच पडून राहिला. त्याला खूप अशक्तपणा आला होता आणि तो विचार करत होता की मला आता अन्न कसं मिळेल. लकीली बाय चान्स तो डिक पडलेला असतो एका श्रीमंत व्यापाऱ्याच्या घराच्या समोर. त्यांचं नाव होतं मिस्टर फिट्झवॉरन. त्यांची जी कूक होती ती डिकला घालवतच होती. तोपर्यंत मिस्टर फिट्झवॉरन त्यांच्या जहाजांचं निरीक्षण करून घरी परतत असतात. ते तिला थांबवतात आणि डिकला म्हणतात, अरे तुला जर अन्न पाहिजे आहे तर तू काम का नाही करत? डिक उत्तर देतो, मला काम करायला आवडेल, पण माझ्या अशा ओळखीचं कोणच नाही आहे की जे मला काम करायला देतील. मिस्टर फिट्झवॉरन म्हणाले त्या कुकला की याला किचनमध्ये घेऊन जा, त्याला काहीतरी अगोदर खायला दे आणि त्याच्यासाठी नंतर काहीतरी काम शोधून ठेव. म्हणून डिकला आता राहायला जागा मिळाली होती. त्याला एक छोट्याशा कोपऱ्यातल्या एका छोट्याशा जागेत झोपायला जागा मिळाली होती आणि त्याचं काम होतं की त्या कुकला किचनमधल्या भांड्यांमध्ये मदत करायची. डिकची जी लाईफ होती, डिकचं जे जीवन होतं ते अगोदरपेक्षा खूप छान झालं होतं, परंतु त्याला अजून 2 अडचणींशी सामना करायचा होता. पहिली अडचण म्हणजे तो जिथं झोपत होता तिथं खूप सारे उंदीर होते. रात्री ते सारे इकडे तिकडे फिरायचे आणि त्याला जागी ठेवायचे. पण त्या थोड्या काही काळानंतर हा जो प्रॉब्लेम आहे त्याचं सोल्युशन त्यानं शोधून काढलं. कसं की त्याला जे पैसे मिळत होते ते त्यातले थोडे तो वाचवायचा आणि त्यातून त्याने एक मांजर विकत घेतलं आणि लगेचच त्या मांजरानं त्या साऱ्या उंदरांचा फज्जा पाडून टाकला. त्यामुळे त्या उंदरांची जी समस्या होती ती सॉल्व्ह झाली आणि डिकला शांतपणे झोप मिळू लागली. पण जी दुसरी डिफिकल्टी होती, जी दुसरी अडचण होती, ती इतकी सहज आणि सोपी नव्हती. ती होती त्या कुकचा वाईट राग. ती कायम रोज 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 दिवसभर त्या डिकवर ओरडत राहायची. डिकला त्या लाकडी चमच्यानं मारत राहायची. जरी तो डिक खूप 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 हार्ड प्रयत्न करायचा, त्याला जेवढं होईल शक्य होईल तेवढं तो काम करायचा, तरी ती त्याच्यावर ओरडत असे, त्याला मारत असे. एके रात्री डिकनं ठरवलं की आता हे आणखीन काही सहन करायचं नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पहाटे लवकर ती कूक उठायच्या आधी हा आणि याचं मांजर घेऊन त्याचं नशीब दुसरीकडे आजमावण्यासाठी घरातून बाहेर पडले. ते दोघं हॉलवेपर्यंत जात होते. तिथं पोचलेले होते. तोपर्यंत तो डिक रस्त्यावर एका दगडावरती आराम करण्यासाठी बसला. तो नोव्हेंबरचा पहिला दिवस होता, त्यामुळे चर्चच्या बेल वाजत होत्या. डिकनं त्या शांतपणे ऐकल्या आणि त्याला असं ऐकू आलं की त्या चर्चच्या बेल काहीतरी त्याला लेसन किंवा मेसेज पाठवत आहेत. तो मेसेज काय होता? विटिंग्टन परत जा, तू योग्य नागरिक आहेस आणि लंडन शहराचा प्रमुख आहेस. काय? लंडन शहराचा प्रमुख? मला लंडन शहराचा प्रमुख व्हायला आवडेल आणि श्रीमंत लाईफ जगण्यातही आवडेल. जर का माझ्या नशिबी हेच लिहिलं असेल की मी त्या कुकचा मार, तिचा ओरडा सहन करायचा, तर ते मी करायला तयार आहे. असं म्हणून डिक त्याच्या मांजराला घेऊन मिस्टर फिट्झवॉरनच्या घराकडे परत निघाला आणि लकीली कोणालाही कळलं नव्हतं की ते घर सोडून गेलेले आहेत. आता मिस्टर फिट्झवॉरन काय करायचे? मिस्टर फिट्झवॉरन त्यांची जी जहाज होती ते खूप लांब व्यापारासाठी पाठवत असेल दुसऱ्या देशांमध्ये. मग ते काय करायचे, इथलं काही सामान त्या जहाजावर भरायचे आणि त्या बाहेरच्या देशांमध्ये विकायला पाठवायचे आणि त्या बाहेरच्या देशातलं काही साहित्य परत इकडे विकण्यासाठी आणायचे.
एके दिवशी त्यांनी सगळ्यांना एकत्र बोलवलं आणि ते म्हणले की आता मी माझं जे जहाज आहे ते आफ्रिकेच्या किनाऱ्यावर व्यापारासाठी पाठवत आहे. जर तुमच्यापैकी कोणाला काही वस्तू द्यायच्या असतील तिकडे विकण्यासाठी तर तुम्ही देऊ शकता आणि जर सौदा व्यवस्थित राहिला, चांगला झाला किंवा सक्सेसफुल झाला तर जे काही प्रॉफिट असेल ते आपण वाटून घेऊ. मग असं म्हटल्यानंतर सगळेजण काही ना काहीतरी देतात, डिक सोडून. मग ते मिस्टर फिट्झवॉरेन प्रेमाने ते डिकला विचारतात, अरे तू काही देणार नाहीस काय, तुझ्याकडे काही तुझं स्वतःचं नाही काय? डिक म्हणतो, माझ्याकडे माझं फक्त मांजर आहे. मग मिस्टर फिट्झवॉरन म्हणतात, मग तुझं मांजरच पाठवून दे त्या जहाजावर. त्या मिस्टर फिट्झवॉरनची मुलगी म्हणते की डिकला त्याचं मांजर खूप आवडतं, त्याच्याऐवजी मी काहीतरी देते. पण ते म्हणतात, नाही, ते त्याचंच काहीतरी असायला पाहिजे, दुसऱ्या कोणाचं नको. म्हणून डिक त्याच्या मांजराला आणतो आणि खूप दुःखी होऊन त्याला मांजराला गुड बाय म्हणतो. खरं कॅप्टन खुश झालेला असतो, कारण एक चांगला उंदीर पकडणारा मित्र किंवा ॲनिमल किंवा प्राणी त्याला मिळालेला असतो. त्यामुळे त्याच्या पूर्ण त्या सफारीमध्ये किंवा त्याच्या त्या पूर्ण प्रवासामध्ये त्या उंदरांचा त्रास होणार नसतो. काही महिन्यानंतर ते जहाज असतं ना, ते आफ्रिकेच्या किनाऱ्यावर बार्बेर या ठिकाणी पोचतं. तिथल्या राहणाऱ्या लोकांना मूर्स असं म्हणत होते. तर तो कॅप्टन असतो, तर तिथल्या राज्याला एक मेसेज पाठवतो, संदेश पाठवतो की तो एक चांगल्या प्रकारचं साहित्य विकण्यासाठी, सौदा करण्यासाठी घेऊन आलेला आहे. असं सांगितल्यावर तो राजा त्याला पॅलेसमध्ये त्या वस्तू दाखवण्यासाठी बोलावून घेतो. जेव्हा तो त्या राजाशी आणि राणीशी बोलत असतो त्यावेळेला तिथं काही खाण्यासाठी पदार्थ आणले जातात. पण पदार्थ आणल्या लगेचच उंदीर सारे वर येतात आणि कॅप्टनला कळायच्या अगोदरच ते सगळं अन्न खाऊन टाकतात. कॅप्टन आश्चर्यचकित होतो आणि तो विचारतो, हे इथं असं रेग्युलरच होतं का? हो, असंच होतं बघा. आमच्या राज्यात खूप उंदरांचा त्रास झालेला आहे. आमच्या राज्याला उंदरांच्या प्लेगनं खूप त्रास होत आहे. मला वाटतं याच्यावरती एक उपाय माझ्या जहाजावरती आहे, असं तो म्हणतो आणि ती डिकचं मांजर आणण्यासाठी त्याच्या माणसाला सांगतो. मग काय केलं जातं, मांजर आणल्यानंतर आणखीन काही पदार्थ मागवले जातात आणि पदार्थ जसे आणले गेले तसे उंदीर वरती आले आणि उंदरांना बघून मांजरानं त्याच्यावर झडप टाकली आणि डझनभर उंदरांना मारून टाकलं आणि ते उंदीर इकडे तिकडे पसरून गेले, पळून गेले. आणि त्या क्वीननं आश्चर्यचकित होऊन विचारलं की या मांजराला, या प्राण्याला तुम्ही काय म्हणता? मग कॅप्टन उत्तर देतो, पस म्हटल्यावर ही रिस्पॉन्स करते. मला वाटतं याच्यावरती एक उपाय माझ्या जहाजावरती आहे, असं तो म्हणतो आणि ती डिकचं मांजर आणण्यासाठी त्याच्या माणसाला सांगतो. मग काय केलं जातं, मांजर आणल्यानंतर आणखीन काही पदार्थ मागवले जातात आणि पदार्थ जसे आणले गेले तसे उंदीर वरती आले आणि उंदरांना बघून मांजरानं त्याच्यावर झडप टाकली आणि डझनभर उंदरांना मारून टाकलं आणि ते उंदीर इकडे तिकडे पसरून गेले, पळून गेले. आणि त्या क्वीननं आश्चर्यचकित होऊन विचारलं की या मांजराला, या प्राण्याला तुम्ही काय म्हणता? फूस असं म्हटल्यावर ती प्रतिक्रिया देते, असं कॅप्टन म्हणतो. आणि त्यानंतर क्वीन पुस करून त्या मांजराला बोलवते आणि ते मांजर त्या राणीजवळ गुरगुर करत जातं. राणीला पहिल्यांदा सावध केलं जातं. त्यानंतर तो कॅप्टन त्या राणीला म्हणतो की चिंता करण्याचं काही कारण नाही. पूस ही माणसांशी खूप खूप अतिशयरित्या चांगलं वागते. आणि तो म्हणतो की तुम्हाला तुमच्या राज्यातल्या जे उंदरांचा जो त्रास आहे त्याच्यापासून नक्कीच तुम्हाला लवकरात लवकर फ्री करेल. ती राणी म्हणते, मी हे मांजर घेण्यासाठी खूप रक्कम द्यायला तयार आहे. मग त्यानंतर कॅप्टन बार्गेनिंग म्हणजे सौदा करण्यास चालू करतो. त्यानंतर असं हा सौदा ठरतो की त्या राज्यानं त्या मिस्टर फिट्झवॉरनच्या जहाजावर ते सगळं साहित्य योग्य किमतीत विकत घ्यायचं आणि त्या मांजराची किंमत एवढी असेल की जेवढी त्या पूर्ण कार्गोची किंवा त्या साहित्याची किंमत असेल त्याच्या पूर्ण 10 पट किंमत त्या मांजरासाठी फक्त द्यावी लागेल. जेव्हा ते जहाज लंडनला परत येतं त्यावेळेला तो कॅप्टन मिस्टर फिट्झवॉरनना आणलेलं सोनं, दागिने सगळं दाखवतो आणि त्या मांजराची जी कहाणी असते,
जी कथा असते ती त्यांना सांगतो. त्यानंतर ते मिस्टर फिट्झबॉर्नकडे जातात आणि त्यांना म्हणतात, आजपासून तुला सगळे मिस्टर विटिंग्टन म्हणणार आहोत, कारण तू आता खूप श्रीमंत माणूस झालेला आहे. आणि असं म्हणून मिस्टर फिट्झबॉर्न त्याला ते सगळे पैसे देतात जे त्याच्या मांजरासाठी मिळालेले असतात. यावेळेपासून डिक मिस्टर फिट्झबॉर्न यांच्या बरोबरीने काम करायला चालू करतो आणि तो सक्सेसफुल व्यापारी होतो. त्यानंतर मिस्टर फिट्झबॉर्नच्या मुलगीशी तो लग्न करतो आणि 3 वेळा लंडन शहराचा प्रमुख म्हणून निवडून येतो. आणि त्यांना राजाकडून एक सर रिचर्ड विटिंग्टन म्हणून नावाची एक मानाची पदवी दिली जाते. तो फक्त फेमसच नव्हता, तर तो पॉप्युलरही होता, कारण तो गरीब व्यक्तींना खूप मदत करायचा. जेव्हा तो म्हातारा झाला त्यावेळेला तो त्यांच्या नातवांना ही मांजराची गोष्ट सांगत असे आणि सांगत असे कशा पद्धतीने त्या चर्चच्या बेलनी त्याला वाचवलं किंवा त्याला परत बोलून घेतलं. त्याचे बोल सांगत होते, विटिंग्टन परत जा, तू जबाबदार मौल्यवान नागरिक आहेस आणि लंडन शहराचा प्रमुख आहेस.